Let's welcome all the technical champions for the interactive, creative, participated learning. So today's topic of interest is mechanical engineering, and it is created by Mr. Mohan Raj. The topic is simplest method. Now, Mohan Raj can present his screen. Yes, sir. சார் அந்த குரூப்ல போட்டுக்கலாம் சார் அப்படியே எடுத்துக்க முடியுமா சார் ஷேர் ஸ்கிரீன் அப்படினு போனோம்னா அதுல பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷேர்ல போடுங்க சார் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஸ்கிரீன் பச்சை கலர்ல வரும் அங்க போய் தொட்டிங்கன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல இருந்து ஓபன் பண்ணலாம் இல்ல உங்க ஃபைல்ல இருந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்க சார் சார் ஒரே நிமிஷம் சார் பிபிடி வியூவர் வந்து இதாயிருச்சுங்க சார் அன்இன்ஸ்டால் ஆயிருச்சு சார் ஒரே நிமிஷம் Welcome student, this is the interactive creative participated learning. So today's session is simplex method. So it has to be presented by Mohan Raj. So we are eager to learn to those concepts. So we will move one by one. I will move the slide. Okay, Mohan Raj, read the question. Yes, sir. Which one of the implementations linear programming? கேக்கல Option D. Finding the மோகன் ஏதோ விட்டு விட்டு கேக்குது. Others able to listen? கேக்குதுங்களா மத்தவங்களுக்கு? No sir. No. மோகன் Yes sir. வாய்ஸ் ஆடிபிள் இல்ல. ஓகே இப்போ கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குது, வாய்ஸ் கேக்குது, மெல்லமா வாசிங்க. கேக்குது மெல்லமா வாசிங்க. சார் ஓகேங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. Which following subroutines does a computer implementations linear programming by simplex method use? Option A, finding a root of a polynomial. Option B, finding the determinant of a matrix. Option C, finding the eigenvalues of the matrix. Option D, solving a system of linear equations. So this question is for Srinivasa Perumal. ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் ஒன்னு லாக் பண்ணுங்க. Sir, solving a system of linear equations. Okay. Now Mohan Raj proceed with the answer. Yes sir. Next question. நகத்தணும், நான் தான் நகத்தணும். Yes sir. Yes. Okay. So simplex method is used to solve the system of equation. It is the right answer, Srinivasa Perumal. You are Thank you, sir. 10 points. So thank you, sir. Now Okay, Mohan Raj, proceed. Second question. In the solutions of a linear programming problem by simplex method, if during an iteration all ratios of right hand side bi to the coefficient of the entering variable a are found to be negative, it implies that the problem has option A, infinite number of solutions. Option B, infeasible solution. Option C, degeneracy. Option D, unbounded solution. இந்த क्वेश्चन வந்து ஜெயபிரகாஷ். சோ வந்து எல்லாமே கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து நெகட்டிவா காட்டுச்சுனா என்ன ஆன்சர்னு கேக்குறாங்க ஜெயபிரகாஷ். சார் டி அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் லாக் பண்ணிருக்காரு. எஸ், all ratio of right hand coefficient entering variable are found to be negative. அப்பனா அது unbounded. சோத்து கை பக்கம் எல்லாமே நெகட்டிவா மாறினானா அவன் வந்து அன்பவுண்டட். எதுக்கு அடங்காதவன், அஞ்சாதவன், அடங்காதவன், அசராதவன் ஒரு படம் எடுத்தாங்க.
ஸோ சோத்துக்கை பக்கம் எல்லாமே நெகட்டிவா இருந்து வச்சுங்க, அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம், entering variable, coefficient of entering variable are found to be negative இருந்தா அது unbounded solution. For Jayaprakash, you got 10 points. Make a note of it. But that question, Thank you, sir. proceed. Mohan Raj. Question 3. In case of solutions of a two-variable linear programming problem by graphical method, one constraint line comes parallel to the objective function line. Which one of the following is correct? The problem will have option A, infeasible solution, option B, unbounded solution, option C, degenerate solution, option D, infinite number of optimal solutions. Yes, this question for Shanmugam Sundaram. Option D, infinite number of optional solutions. Yes, it is infinite number of optimal solutions. Check it. So answer D. Correct. ரெண்டு அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட பேரலலா ஒரு லைன் போச்சு அப்படினாலே வந்து அது இன்ஃபினைட் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஊர் இருக்கு ரகசியம். So for Shanmugam 10 points. Next question go. So next question. If m is the number of constraints in a linear programming with two variable x and y and non-negative constraints x greater than 0, y greater than 0, the feasible region in the graphical solution will be surrounded by how many lines? Option A, m, option B, m plus 1, option C, m plus 2, option D, m plus 4. It's a great question. இப்போ இந்த question வந்து சீனிவாச பெருமாளுக்கு போகுது. சீனிவாச பெருமாள், you can lock any one of the option. M plus 2 sir. M plus 2. So correct இருக்கான்னு பாத்துருவோம். Yes, it is m plus 2. Since there are m constraint and x greater than 0, y greater than 0 are other two constraint, so total number of constraint is m plus 2. So non-zero constraint ரெண்டு இருக்கனால so அது m plus 2 வருது. So you got 10 more points Srinivasa Perumal. Thank you sir. Thank you. So next question by Mohan Raj. Fifth question. In a linear programming problem, which one of the following is correct for graphical method? Option A, a point in the feasible region is not a solution to the problem. Option B, one of the corner points of the feasible region is not the optimal solution. Option C, any point in the positive quadrant does not satisfy the non-negativity constraint. Option D, the lines corresponding to the different values of objective functions are parallel. So in the question on the great Jayaprakash ku pode. So Jayaprakash, come on and you can lock any one of the option. Sir, option B sir. One of the corner points of feasible region is not the optimal solution அப்படினு சொல்றாரு. நம்ம only corner points of feasible region is optimal solution. So option answer A. ஏன்னா வந்து அங்க நாட்னு வச்சு நமக்கு வந்து எப்பவுமே எங்கயாச்சும் ஒரு நாட்னு வச்சா வச்சீங்க அங்க செக் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஜெயபிரகாஷ். Yes sir. Only one of the corner points வந்து optimal solution தான் இருக்கும். சரியா? A point in the feasible region is not a solution to the problem தான் answer. So இதுல எப்படி வச்சிருக்காங்க பாத்தியா, நம்ம இது இட் இஸ் a wicket taking question. இது எல்லாருமே இந்த கம்ப்யூட்டர் ஜி லாக் பி அப்படின்னுவாங்க. நீங்க மட்டும் கிடையாது, நாட்டு கண்ணுக்கு தெரியாது. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ரகசியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாட்டு கண்ணுக்கு தெரியாது. சரியா? புரிஞ்சுதா? Yes sir, புரியுது sir. Yes sir, yes sir. It is a wicket taking question. அப்படியே பால் அந்த பக்கம் போற மாதிரி போகும். வார்னரோட பால் மாதிரி அந்த பக்கம் போற மாதிரி போய் இந்த பிளாஸ்டிக்கு வந்து பட்டுரும். ஐயோ அந்த பக்கம் போகுதுன்னு நினைச்சனே அப்படின்ற மாதிரி நினைப்போம். சரி, ஓகே. சோ வந்து ஒன்லி கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் feasible region is optimal solution. ஆன்சர் ஏ. அடுத்த கொஸ்டின் மோகன் ராஜ். Question number 6. While solving a linear programming problem by simplex method, if all ratios of right-hand side bi to the coefficient in the key row aij become negative, then the problem has which of the following type of solution? Option A, unbounded solution. Option B, multiple solutions. Option C, a unique solution. Option D, no solution. Yes, this question for Shanmuga Sundaram. Option A, unbounded solution. Option A, unbounded solution. இது ஆல்ரெடி வந்த கேள்வி தான். சோ சோத்துக்கு பக்கம் நெகட்டிவ் ஆன அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நாட்டாம தீர்ப்பு சொல்லியா, டெக்னிக்கல் நாட்டாம கிட்ட இருந்து தீர்ப்பு வந்துருச்சு. சோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வாய்ப்பு வந்து சண்முகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது. சண்முகம், யூ கேன் கெட் 10 more points. பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா நன்றி சொல்லணும்.
சரி, அடுத்தது Thanks. கொஸ்டின் நம்பர் 7. Seventh question. An unbounded solution of a linear programming problem is reflected in the simplex method when option A, all the ratios of right hand side to the coefficient in the key column becomes negative. All the ratios of option B, all the ratios of right hand side to coefficients in the key column becomes 0. Option C, all right hand side becomes negative. Option D, all right hand sides becomes 0. இந்த கேள்வி சீனிவாச பெருமாளுக்காக படைக்கப்பட்டது. ஓகேங்க சார். ஆப்ஷன் ஏ, ஆல் த ரேஷியோ ஆஃப் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் டு கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இன் கீ காலம் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ். Okay, we will move with the answer. So on the option A, unbounded solution, the feasible region is not bounded. It is possible the value of objective function goes on increasing without leaving the feasible region. This is known as unbounded solution. Objective function goes on increasing without leaving the feasible region. ஒரு டெக்னிக்கலா அதை எக்ஸ்பிளைன் வச்சுக்கலாம், எப்படி சொல்லலாம். Objective function goes on increasing without leaving the feasible region அப்படின்னு சொன்னானா அப்ப அதான் அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் சொல்றாங்க. சோ அந்த அன்பவுண்டட் சொல்யூஷனா நமக்கு தெரியும். ஆனா அதோட இன்னொரு பரிணாமம் objective function goes on increasing without having feasible region. Question number 8. In case of a solutions of the two variable linear programming problem by graphical method, one constraint line comes parallel to the objective function line, then the problem will have option A, infinite infeasible solution, option B, unbounded solution, option C, degeneracy solution, option D, infinite number of optimal solution. இந்த கேள்வி ஜேபிக்காக படைக்கப்பட்டது. The great ஜெயபிரகாஷ். Yes, sir. Option D, infinite number of optimal solutions, sir. So ஜெயபிரகாஷ் டெல்லியை பிளாக் பண்றாரு, டியை லாக் பண்றாரு. எஸ், இன்ஃபினைட் பேரலல்னாலே இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். பார்த்த கொஸ்டினே தான் இருந்தாலும் வேற ரூபத்துல பார்க்கறது நல்லது. மாத்தி மாத்தி சுத்தி சுத்தி பார்த்தோம் வச்சுங்களேன், நமக்கு சுத்தமா புரியும். சுத்தி சுத்தி பார்த்தா நமக்கு சுத்தமா புரியும். பன்னோக்கு பார்வைன்றது அதுதான். சரி, அடுத்த கேள்வி. சார், ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்திருக்காங்க சார். ஒரு டேட்டா கிவன் டேட்டா கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கேக்குறாங்க சார். ஓகே. The below problem is infeasible solution, unbounded solution, alternate optimal solution, degenerate solution. இந்த கேள்வி சண்முகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது. சண்முகம் எப்படி பதில் சொல்ல போறீங்க? சண்முக சுந்தரம். ஆப்ஷன் சி, alternate optimal solution. Alternate optimal solution சண்முக சுந்தரம் சொல்றாரு. and answer B. answer B என்ன சொல்றாங்கன்னா unbounded solution சொல்றாங்க. அது ஏன்னா கோடு போட்டா நமக்கு பப்பரப்பான வாயை திறந்திருக்கு. சோ வாயை திறந்ததுனால அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன். ஆனா போட்டு தான் பார்த்தா சொல்ல முடியும். எஸ் சார். போட்டா நமக்கு அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் வருது. சரிங்களா? அந்த பப்பரப்பான வாயை திறந்தானா அது அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது நீங்க போட்டு பாருங்க. போட்டு பார்த்து நீங்க யூ கேன் டூ த போட்டோகிராபிக் லேர்னிங். என்னென்ன பண்றீங்கன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டோகிராபிக் லேர்னிங்ல ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போடுங்க. சரிங்களா? ஓகே சார். ஓகே சார். क्वेश्चन. Last question, sir. The leaving basic variable in simplex method is the basic variable that option A has lowest value, option B has the largest coefficient in the key row, option C has the smallest coefficient in the key row, option D goes to 0 first as the entering basic variable in increase. So in the question சீனிவாச பெருமாளுக்காக படைக்கப்பட்டது. Sir, as the smallest coefficient in the key row. So சீனிவாச பெருமாள் C லாக் பண்றாரு. So அது லீனிங் பேசிக் வேரியபிள் கிடையாது, அது பேரு லீவிங் பேசிக் வேரியபிள். அது எப்படி இருக்கும்னா ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்றது இது. சின்னவன் இப்ப எப்பவுமே ஒரு வீட்டுல பார்த்தனா கடைக்குட்டியை தான் சிங்கம்னு சொல்லுவாங்க. படம் பேர் கூட என்னது, கடைக்குட்டி சிங்கம். அப்ப ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட்டை செல்லமா கொஞ்சுறாங்க. லீவிங் பேசிக் வேரியபிள் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் பேசிக் வேரியபிளா தான் இருப்பான். ஆனா அவன் சின்னவனா இருப்பான், அதுவும் இல்லாம பாசிட்டிவா இருப்பான். சரியா? சின்னவனா இருப்பான், பாசிட்டிவா இருப்பான், பொறுப்பா இருப்பான்னு வச்சுக்கங்களேன். பாசிட்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த கீ ரோ. சோ அதுதான் இது. சோ தேங்க்ஸ் டு ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி டெக்னிக்கல் சாம்பியன். சோ பக்காவா क्वेश्चंस கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தா. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் டெக்னிக்கலோட நம்ம டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சா நம்ம வாழ்க்கை டெக்னிக்கலா மலரும். சரியா? So not only Mohan Raj, Jayaprakash take a upper hand, Srinivasa Perumal வரலாம். ஒரு 10 ஏதோ ஒரு டாபிக்கோட 10 கேள்வியோட வரணும், அவ்வளவுதான். இது ஒரு சப்ப மேட்டர். சண்முகம் மொபைல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார்.
எஸ், கரெக்டா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல நீங்க அந்த இது தாண்டி தாண்டி வந்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து இன்டராக்டிவ், பார்ட்டிசிபேட்டட் கிரியேட்டிவ் லேர்னிங். ஏன்னா தனியா ஒருத்தரால பண்ண முடியாது. சரியா? Okay, சரி, sir. 5 பேரும் அப்படியே கேமரால ஒரு நிமிஷம் தரிசனம் தாங்க பாப்போம். எஸ், நன்றி நன்றி மோகன்ராஜ். Okay, sir. எல்லாம் ஒரு fraction of second ஒரு அப்படியே எல்லாமே கேமராக்கு முன்னாடி வாங்க. கேமரா சுவிட்ச் ஆன் யுவர் கேமரா. வந்தீங்களா? வந்தீங்கன்னா we will end the meeting. எஸ், சீனிவாச பெருமாள். ஏன்னா நன்றி வந்து கண்ணோட கண்ணு பார்த்தா சொல்லணுமா? தேங்க்யூ சண்முகம். ஜெயபிரகாஷ், உங்க தரிசனம் எப்ப கிடைக்கும்? சார் வந்துட்டேன் சார். கிடைச்சிருச்சு. எல்லாருக்கும் நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, sir. நல்ல டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் வந்து ரெடி பண்ணுங்க. டிராவல் ஆயிட்டே இருங்க. வாழ்க்கையில பயப்படாதீங்க. நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, ப்ராக்ரஸ் ஆயிடுவீங்க. சரியா? எஸ் சார். தட் இஸ் ஒன்லி மந்த்ரா. 10 கொஸ்டினா தான் பார்க்கணும்ன்றது கருத்து. நீங்க 100 கொஸ்டின்லாம் போய் டெஸ்ட்ல எழுத தேவையில்ல. டெலிகிராம் குரூப்ல போயிட்டு 100, 200 அதுக்கும் மேல அப்படிலாம் போக கூடாது. 10 பார்க்கணும், 10 கத்துக்கணும், 10 டைஜஸ்ட் பண்ணணும், அடுத்த 10க்கு போகணும். சரியா? திருவாசகம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வித்தை. அந்தோ 10, அச்சோ 10 அப்படின்னு இருக்கும். 10 தான் எழுதியிருப்பாங்க. சரியா? சாமியை கும்பிடும் போதே 10னா அப்ப காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கும்போது எப்படி இருக்கணும்? 10 தான் போகணும். சார் 100 மார்க் எக்ஸாம்ல வைக்கிறாங்களே, 100 மார்க்லாம் தேவை. 10 போ. 10 போட்டேன்னா அது பாட்டு உள்ள போகும். 100 பண்ணா 90 வெளியே போகும். அப்படி கபால் வெளியே போகும். உள்ள வரணுமா வெளியே போகணுமா? உள்ள வரணும் சார். உள்ள வரணும். மோகன்ராஜ் மியூட்ல வச்சிருக்கீங்க. உள்ள வரணுமா வெளியே போகணுமா? உள்ள வரணும் சார். ஆமா, 10 பாருங்க. சாரு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இட் இஸ் a 25 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரியா? எதையுமே சும்மாலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஏதோ சாரு சொல்றது அது காமெடியா சொன்னா கூட அது காமெடி கிடையாது. அதனால வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டா டிராவல் பண்ண பார்க்கணும். சரியா? 10 ஏன் படிக்க சொன்னா இதான் வந்து மைக்ரோ லேர்னிங். இட் இஸ் கால்ட் as மைக்ரோ லேர்னிங். nowadays attention span has decreased because of the invention of Android mobile. இங்க வந்து 100 கொஸ்டின் படிக்க கூடாதுன்றது தகவல். சரியா? 10 படிங்க. டெஸ்ட் எழுதுனா கூட 10 கொஸ்டின் டெலிகிராம்ல செட் பண்ணுங்க. இமெயில் சீக்கிரமா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுங்க. டாபிக்கா செட் பண்ணுங்க. சரியா? எஸ் சார். அப்புறம் ஓகே சார். வாரத்துக்கு ஒரு நாள் 100 டெஸ்ட் 100 கொஸ்டின் வச்சு எழுதி பாருங்க. அது வாரத்துக்கு ஒரு நாள், வாரத்துக்கு 2 நாள் அந்த மாதிரி. ஆனா பிராக்டிஸ் ஃபுல்லாவே எப்படி இருக்கணும்? 10 கொஸ்டினா போகணும். 10 தான் போகணும். டாபிக்கா போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன் கொஸ்டின்னா ஜூஸ் ஆப்ஷன் கொஸ்டின் மட்டும் 10 கொஸ்டின். சரியா? அப்பதான் வந்து நீங்க ஜெயிக்க முடியும். ஏன் சார் நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா they are not go by micro learning. I have found out this result. ஒரு 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். கண்டுபிடிச்ச பிறகும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா முட்டாள்தனம் தான். ஆமா, அப்ப அது பண்ணாதீங்க. 10 படிங்க. 10 தாண்டி போங்க. அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுங்க. 10மே தெரியும். ஓகே, எனக்கு தெரியும். அடுத்த 10 தெரியும். ஓகே, அடுத்த 10 தெரியும். அடுத்த 10. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை 10 முடிச்சீங்கன்னு மட்டும் கணக்கு வச்சுங்க. சரியா? 10 வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சா கணக்கு வச்சுக்கலாம். தெரியும், எல்லாருக்கும் 10 வாய்ப்பாடு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆல் தி பெஸ்ட். ஒரு பிபிடியோட இது பண்ணோம். பிபிடி வந்து எல்லாருமே ரெடி பண்ணுங்க. மேபி மோகன்ராஜ் அடுத்த பிபிடிக்கு வந்து டாபிக் போட்டு ரெடி பண்ணாலும் ரெடி பண்ணுங்க. சிவாச பெருமாள் ரெடி பண்ணுங்க. ஜெயபிரகாஷ் ரெடி பண்ணுங்க. சண்முகம் ரெடி பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் சாம்பியன்ஸ். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.